إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taala'ga maqtovlar, Payg'ambar Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Qancha kundan beri juma namozimiz o'qilmay kelyapti, qancha jumalar bo'yi. Allohga shukr, xayramnakay juma namozimizga fursatlar bo'lib, tashnaqay juma namozida qanday ortiqchiliklar bor bo'lsa, birinchidan farzimizni atqaruv mo'ynimizga yuklangan. Ikkinchisi juma namozida qanday ortiqchiliklar, savoblar bor bo'lsa, o'shaga yetib keleli deb barimiz keldik. Keyinlari uqbay qolib, em bo'lib kelayotgan bo'lishi mumkin. Xudoy taolam barimizning jasayotgan ibodatlarimizni qabul etsin. Bugun sizlar bilan o'ta turgan temamiz as-sadiq, do'st, yaxshi sherik, mıqtı joro joldosh. Buna uşul to'g'ri tema qurib bermoqchimiz. Payg'ambarlar alayhissalatu vassalam, payg'ambarlar, o'liyalar, sahobalar deganlar bizning ata-onalarimiz do'stlik degan qanday bo'ladi? Aning barin jasho bilan ko'rsatib kelishgan. Biz hozirgi sayt uğrağandan keyinki uçurda ayta almayım, biröler жақсы же жаман тиги bu deb. Biroq bizning atalarimiz, cho'ng atalarimiz söylep bergende dostluk qanday bo'lishi kerak? Boshqacha qilib aytib berishadi. Ana sizlar ulug' muğundagi ağalar, atalar жақсы aytib berasizlar. Kebiri do'stdosh turganda bir qo'y so'yib da do'stdosh turganlar bo'lgan ekan. Minakay o'kongor ahiretlik do'st bo'lasinglar. Bundan bu jag'i demek ahiretlik dost degen birinin gemçiligin biri Xuday üçün aytat, elge mıljыңдап, мысқылдап, шылдыңдап, төгіп бербей деген да қысқасы. Birinin жашоосун бiri эмне кылат, өйдөлөйт, жана Xuday üçün достошуп, кандайдыр бир сыноого, же бир кыжалаттыкка бир дуушар болуп калган болсо, барып кеңешкен, ал досу дагы досунун сырын эч жака айткан эмес. Ушунчалык бекем болгон. Ошондон ахиреттик дост деп дагы айтып коюшат го. Жоксо кан дост деп коет, ахиреттик дост деп коет. Эмне үчүн кан дост деп айтты? Алардын да себептерин айтып келебиз. Досуң үчүн керек болсо жаныңды, мал мүлкүңдү аяба. Ошол деңгээлде сыйлай аласыңбы? Демек ал сенин досуң деп. Мунун мааниси өлүмгө бар, минт деген маани эмес. Өлүмгө түртүп койбо досуңду деген мааниде. Ошолордун себептерин, окуяларын азыр айтып өтөбүз. Кудай насип кылса. Анда эмесе Алла Таала бул боюнча Зухруф сүрөлөрүндө келтирет. Жана душмандар жөнүндө кандай болот, дос деген кандай болот? Алла Таала бул боюнча Зухруф сүрөсүнүн 67-аятында эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Baya insanlar var, insanlar. Kıyamet günü birbirine düşman bulup kalat ekan da. Ehtiyatlık menen. Sebebi biröөнүн акысын birөө жеп кеткен болсо, кыямат күнүндө дейт, мен акымды бер. Себеби мен ошону менен деп ар бир адам бейишке чыгып кетүүнүн аракетин көрөт экен. Мисалы bir адам сиздин 10.000 сомуңузду жеп кеткен. Ошол кыямат күнү бирөөгө 10.000 сомуңузду жедирип жүргөн адам дегеле сүйүнөт экен да. Кокус бейишке кириш-кирбеши күмөн болуп атса, алхамдулилла, мынакей азыр 10.000 сомдун акысын мен сооп, бул адамдын сообунан алам, эптеп бейишке чыгып кетсем болду дейт экен. Ас-Савадул А'зам деген акыйда китеп бар. Ошол китепте келет, kimde kim bir adamdı narazı kılıp akısın jep, аны razı kılbastan bul dünyeden ötüp kete turgan bolsa, akısın alalbay kalgan adamdın akısın Xuday Taalam kıyamet günü soğuğunu alıp akısın jedirбеген adamın tarazasına koyup berет deydi. Oşol adam emne üçün akısını alsın, jana beyişke çıksın dep. Mına dost degen Huvellezî tertâhu ileyhin nafs ve yetme'inu bihil fuad. Dost degen uşunday bolot, jan düýnöň es alat dep.
Демек, досуңузду сиз көргөндө, сизди досуңуз көргөндө, жан дүйнөсү кадимгидей кубанычка бөлөнүш керек. Жана жүрөгү тынч алат дептир. Жүрөгү да тынчсызданбайт экен. Кээ бир достор болуп калышы мүмкүн. Үй бүлөсү менен чайлашып, аяш атасы, аяш апасы болуп чогуу отурганда тескери сөз сүйлөбөйт экен да. Атаң көр, мисалы, Каныбек деген досу болсо, муну Каныбек өткөндө айттым, укпай койбодубу? Эгерде мен укканда эле момдо болмок да, деп туруп, ата-энесине жек көрсөтүп коюшу мүмкүн экен. Эгерде пикири тар, ичи тар, начар дос болгон болсо. Тескерисинче айтат экен чыныгы дос. Аяш ата, аяш апа, менин досум аябай мыкты балаңыздар. Дайыма позитивдүү мындай жайдары, сонун маектерди куруп, ыйман жолунда, дин жолунда дегеле адамдарга жакшылык кылуу боюнча дайыма чогуубуз. Адамгерчилигин айтыңыз. Кайгырып, кейип турсам дагы, ушул Каныбекти көргөндө мен эс алам деп койсо, жанагы ата эне эмне болот экен? Көңүлү 7-чи кабат асманга көтөрүлөт экен. Мынакей, балабыздын досу кандай жакшы деп. Ошон үчүн кээде жаш балдарга, 3-чү класс болобу, 2-чи класс болобу, 5-чи класс болобу, ата эне досту деле кээде тандап бериш керек экен. Ыймандуу, таза, жүрүш турушу. Кээ бир балдар бар, вредный ойнойт го, мындай зыяндуу. Кээ бир балдар бар, жакшынакай ойнойт. Бирөөгө мындай зыян кокустан болушу мүмкүн, мана ойноп атып. Жок, атайлап жанын кейитип, бирөөгө зыян берип ойнобойт. Жакшынакай, сүйкүмдүү, татынакай ойногон балдар бар. Жаш кезинен эле билинет өзү. Ошондой балдар менен достоштуруп, балдарыбызды жүрүш турушун, мамилесин түзөгөнгө кичинекейинен башташыбыз керек экен. Алар ушунчалык дос болуш керек, Кудай үчүн бекем дос, бири-бирин сыйлаган. Бул боюнча Muttafaqun aleyh, İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılan hadis var. İnnemâ meselul celîsi salih vel celîsi su'i kemâhilil miski ve nâfihil kîr. Fahamilul miski imma en yuhdiyaka ve imma en tabta'a minhu ve imma en tecide minhu rihan tayyibeten. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً. Жақсы дос деген қандай десе, жақсы достың мисалы миск, жана жаман достың мисалы. Жақсы дос менен жаман достың мисалы, жақсы дос қолына атыр көтөргөн адам сыяктуу. Жаман дос көрүкчү. Баягыда от үйлөгөн көрүкчү бар го, ошол ишин аткарган адам сыяктуу. Ал эми атыр көтөрүп жүргөн адамдан сен жагымдуу жытты жыттайсың, же андан сатып аласың деп, атырды. Келе мен үчүн сатып алайынчы деп. Да үйүңүздө каалашча колдоносуз. Жана андан жагымдуу жыттар жыттайсың. Ал эми жаман досчу. Ал жанына барып жолой койсоңуз, жанагы кийимиңизди өрттөйт, же ошол түтүндүн ичинен жагымсыз бир жытты жыттайсың деп. Бул деген сөз ошондой от үйлөп, темирчилик, устачылык кылган болбойт экен деп түшүнүп албайлы. Бул жерде жөн салыштырып атат. Салыштырып, ал ишти кылса болот, темирчилик, устачылык кылса болот. Кала берсе, Давуд алейхисаламдын мындай эркектик, bir аталык, камкордук bir кесиби эмне болгон? Темирчи уста болгон. Темирчи болгон. Бага көрүктөрдү, согуш куралдарын жасап, зод деп коебуз го, зод. Ошол зоддук иштер неме, кийим кечелерди даярдап, темир тезектерди жасап, Давуд алейхисалам сатып, анын акчасы менен бала чакасын баккан. Бул эң жакшы адат экен. Анан бекер каерден акча түшө калат, тамак быша калат, анан ошондон алып жей кылайын, же тыңырак жашоосу тыңырак болгон бир туугандарын мага деле бөлүшпөйсүңөрбү? Догурунуп, ата-энеси аркылуу же ким аркылуу болсо дагы. Мага милдеттүүсүңөр дегендей. Андай болбойт. Баягы бирөө дайым эле жазып койгондой экен да, бирөө жазат экен. Таксыр, мага дуа кылып коюңузчу деп. Эмне деп дуа кылайын? Иш жакшы жүрбөй атат, ушу
каражат жагына бир жакшы дуа кылып койсоңуз жакшы болот эле деп. Макул деп дуа кылып коет. Бир дуа анан кайра айта берет, кайра айта берет. Анан тиги таксырда анан зейни кейип сага суроо кайра. Эмне кайсы жагынан иш жүрбөй атат десе, деги эле иш кылайын дейм, бирок болбой атат дейт. Анан таксы сураптыр. Сурап атат. Эрте менен süt bagытында уйларды алып келип, эрте менен sütүн сатып, кечинде sütүн сатып көрдүң беле? Жок. Кочкорлорду бордоп сатып көрдүң беле? Жок. Багбанчылык кылып көрдүң беле? Жок. Дыйканчылык кылып көрдүң беле? Жок. 10 чакты суроонот. 10 тең жок деп жооп берет. Ана жана таксыр жооп берип атат. Сага эмне периштелер официант беле депчи. Уят да. Периштелер түшкө алып бизге кызмат кылыш керек болуп калды да ошол эле. Андай болбой деген да. Кудай Таалам рызкыны жер бетине чачып койду. Биз изденебиз. Демек, аракет бизден, натыйжа Кудайдан. Ас-Савадул А'зам акыйда китебинде келет. Кээде рызкыны издеп талап кылуу бул парыз болот дептир ар бир адамдын мойнуна. Эми сизге Кудай Таалам Имам Али радиаллаху анху айткандай, ар-ризқу ризқани, рызкы эки түр. Бир рызкы бар, сиз издеп келет, бир рызкы бар, издетет. 1000 адамдан 999-на издетет экен, мен издеп таап алдым. 1000 адамдан бирөө чыгып калат экен, кээде. Өзү келет экен, сиз издеп келет экен, кой деп катсаңыз болбойт экен да. Мен сенин рызкыңмын деп. Ар кандай себеп менен. Калемдин учу менен эле мындай кылып коюп, же бияка карап бир баши кеп коебуз, бияка карап бир баши кеп коебуз. Мындай экен, мындай экен деп коебуз. Негедир бул жа алып сатканы дагы, сатарманы да, аларманы да сиз аркылуу бүтөт иштери. Мисал, сиз башыңызды оорубайт. Жөнө ортодо гарант болуп коебуз, болду. Миллиондогон акчаны кирешени таап отура беришиңиз мүмкүн. Бирок ага деле аракет кылып атасыз, кичине болсо дагы. Бирок рызкы мен мээнет кылам, ушу мээнетимдин себебинен мен кыйынмын. Мээнет кылам, акчалар келет деп, ушу мээнеттен көрүп алуу рызкыны бул купурчулукка, капырчылыкка апарып коюу коркунучу бар дейт. Акыйда китепте. Ошондуктан эмгек бизден, натыйжа Кудайдан деген менен аракет кыла берет экенбиз. Баягы ойчул ойлонгончо тоокелчил кырашыптыр деп. Кыргыздар акыйданы да сонун жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп койгон экен. Буга бир сөз кошо албайсыз, бир сөз ала албайсыз. Тажрыйбадан келип чыккан. Ушу аят хадистерден, же болбосо өздөрү жашоодон тажрыйбадан топтоп айтылган сөздөр булар. Карабайсызбы, эмне деген сөз? Ойчул ойлонгончо тоокелчил кырашыптыр деп. Жатып ичерлерди да минтип тергеп койгон, ач суу келгенден. Санаасы жок, сары сууга семирет деп коет. Же болбосо жатып ичер майтаман деп коет. Түрлүү аттары бар өздөрүнүн, жалкоолордун. Жашы 25ке, 28ге чыккан, үйлөнүп жайлангандар деле ата энесине жүктөлүп жатып алгандар бар, азыр деле. Үйлөнсө деле атасын карап турат, светтин акчасы келип калды, качан төлөйбүз ата деп коет. Квитанция келип турган ата деп атасына чыдап коет, жапасына чыдап коет. Болуп тура берет, унчукпайт. Эң уят маселе экен да булар. Ошондуктан Абу Ханифа рахматуллахи алейх, биздин Ханафи мазхаб башчыбыз не деген? Балдарыңар үйлөнгөнгө, доход топтогонго жарамайынча үйлөндүрбөгүлө деген мааниде. Биринчи илим алдыргыла, өнөр, кесип неге жөндөмдү. Ошону үйлөнсүн, андан кийин үйлөнгөнгө доход топтосун дейт. Ана ошол бала иншалла ата энени кыйнабай, тескерисинче ата энени карай турган балдар болуп чоңоюш керек экен эртең күнү. Муну да кыргыз эмне деген? Токоштуу бала сүйкүмдүү. Токоштуу бала сүйкүмдүү. Бир балаңыз күн деле эрте менен көтөрүнүп келе атса, таза тегирменге тартылган унду айталы. Берки сагыз окшоп калып атабы? Ата, мынакей мен тегирменге буудайды алып барып тарттырып келдим. Мына келин балаңыз ачыткага ачытып келди, көптүрүүгө. Көптүрүү алып келип атабыз, мынакей. Ашказаныңыздарга сиңимдүү баташ болот. Мынакей ата деп эле, апа деп эле күндү алып келип атса, жаңы. 2 күндө бир алып келип эле берип атса, ошол балаңыз сиз үчүн сүйкүмдүү экен. Балдардын баарын ошого үйрөтүш керек экен ошого. Демек,
күнү түнү дайыма ибадат менен, кайрымдуулук менен, амалдар менен, бирөөгө жакшылык кылуу менен, кыскасы ушундай нерсе менен айлектенип эле жүрө берсек, эртеңки күнү жаман ойлорду ойлогонго, бирөөлөр жөнүндө жаман сөз айтканга, ушактаганга, жана башка туура эмес иштерди кылганга убактыбыз калбай калат экен. Ошол адамдан өңүнө да чыгып калат экен. Начар ойду ойлоно берген адам өңү тим эле башкача аппак же башкача болсо дагы эки көзү айтып турат экен да. Чыгып калат, кебетеге чыгып калат экен ошол. Башкача болуп. Себеби колунан муну карасаң көзү айтып турат деги эле адамга жакшылык кылайын деген түрү жок экен деп. Бул билинип калат. Бул имам Шафи рахматуллахи алейхте ушул кесип болгон. Сынчылык деп коебуз го. Бизде толбай сынчы деген аталарыбыз өткөндөй, имам Шафи рахматуллахи алейх 4 маслахатын беребиз. Бул дагы адамдарга сынчылык кылган. Мынол жарайт, мынол адам мүнөзү мындай экен, мынол мындай экен деп. Окуясы бар го. Ээн талаада ушу илимди үйрөндүм. Баягы адамга мүнөз берүү боюнча. Психологиялык деп коет го бүгүнкү тилде. Психолог. Адамдарга карап, мына баа берип, мында оң солго баа бересиз. Ошентип имам Шафи сапарга чыгат, сапарга чыкса баягы өзү илим изилденип чыккан илимдин негизинде өтө начар адам болот. Бирок ал адам андай болбой, тескерисинче жадырап жайнап, минип жүргөн унаасын ала калып, ага чөп сала калып, жана имам Шафини үйүнө жаткырып, отур тамак аштарын менен лыпылдатып, чики ордорду менен аткарып демеле лыпылдайт экен да. Имам Шафи аябай өкүнөт экен. Өмүрүм баары талаага кетип калабы, кандай болот? Мен жаңылып калдым окшойт. Аябай кейит экен. Bir gün meyman болот, 2-3 gün meyman болот дагы. Коем мен кетейин дейт. Макул анда деп, атка минейин десе, мунасына. Токто дейт. Эмне болду десе? Бул жагын төлөп кет дейт. Мен 3 күндөн бери сага жөн эле кызмат кылып жүрөт дейсиңби? Муну жегениңе мунун чакча, мунунга момчо деп баягы жылтылдап аткан, жылмыңдап аткан жүз жок дейт баягы. Башкача адам болуп чыгат экен да кайра. Баягы китептегидей болуп чыгат экен. Ушундай мүнөздүү, кебетеси мындай, көзү мындай, башы мындай, денеси мындай деп жазылат да китептерде бар. Бети мындай болсо, көзү мындай болсо керек. Бети кичинекей болсо, көзү мындай кичинекей болсо керек. Бүт сыпаттар жазылган. Ошол адам мүнөздөрү оң же сол же жакшы, жаман ушундай кетет. Булар боюнча да Кудай буйрса, Алла насип кылса, кийинки бир жумаларда сөз кылып берербиз. Ошентип имам Шафи айтат экен, ал эчтеке эмес. Атыңа да мен жем суу бердим, чөп бердим. Анын да акчасын төлөп кет дейт. Ошондо алхамдулилла дей берген экен. Тиги таң калып туруп, эмне деп атасың десе, мен ойлогонум туура чыкты деп, жанагы төлө деген акчасынан да ашыгыраак кылып бериптир да. Майнене сага. Баткен тоонда хал болсун дептир да. Аш болсун. Ал, же. Ала берсең, рахмат. Сүйүнүп кеткен экен да. Ошол сыяктуу бул тажрыйба биздин ата-бабаларда да болгон. Демек, хадистин улантысында келет. İmam Tirmizi, İmam Abu Davud rivayet kılat. La tusahib illa mu'minan ve la ya'kulu ta'amaka illa ve la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Mumun adam menen, imandu adam menen, çınığı imandu. Tavarını bit jagынан emес. İçi tışı içine okşoş болгон. Anan tavarını bitti keltirip, miminkalары, икемдүүлүгү мынандай болуп, Bura içine it ölüp kalgan bolsa Kuday saktasın, anın gereki yok. İçi sırtına, sırtı içine okşoş. Ökü okşoş bolgan, münözü, adamgerçiligi, takvalığı çında böyle. Bana karabayız mı? Momun adam menen gana dostoş. Sen koya turgan tamaktı, takva adam, Kudaydan korkkan adam gana jesinçi deptir. Bunun manisi kanday? Keyir adamlarga var. Ушунчалык келинчегиңиз эртеден кечке убары болуп, от жагып, тамак бышырып, айталы айылдын шартында. Сонун тамакты алып келсе, ошол жерде да таң көрүп, былжырап отурат го бир нерсени сүйлөп. Кемчилигиңизди айтып, тамды начар салып коюпсуңар, тескей жакты карат. Тамды күнгөй бетке карап салат. Анткени жамгыр жааганда эшигиңди алып баткак болбойт деп дөөрүп отурат экен. Эмне кыласың бирөөнүн үйүнө барганда, аны пикир айтып. Жөн эле бар, тамаңды же, кет да. Аны сүйүнбөйт, сиз анын кемчилигин айтсаңыз. Эгерде сизден кеңеш сурап атса, сиз архитектураны бүткөн болсоңуз анда дагы.
ошондо кеңеш берсеңиз болот. Мен архитектормун, мейли кеңеш сурап калыпсыз, мен айтайын деп айтышыбыз керек экен. Конок болуунун адеби ушул. Үйдүн ээси каяка отурду десе, ошол жерге барып отурушубуз керек экен. Мына жерге жат десе, ошол жерге жатат экенбиз. Андан ашык кыймылдамай жок. Анан сизге бүгүн биз аш демдеп беребиз десе, беш бармак кылып келем десе, аш демде дебейт экенбиз. Мине берсе, ошону унчукпай жейбиз. Рахмат, Алла разы болсун. Себеби анын өзүнүн даярдай ала туруп, ар жердин шарттары башка да. Бирөө келиши мүмкүн, суп эле даярдап коюшу мүмкүн сизге. Эт аралашкан. Борщ даярдап берем, дымдама жасайм деши мүмкүн. Кыскасы, мине тамак алып келди, унчукпай жеп алып, ак батабызды берип, Аллаху акбар деп коюп кете беришибиз керек экен. Көрүңүздөр, ошон үчүн жакшы адам тамакты дагы жакшынакай жейт экен да. Бот кое берсеңиз да ошону сонун кылып жеп кетет экен. Начар адам жылкынын чучугун келтире, койдун этин, жылкынын учасын алып келип койсоңуз, ошону да нормально жебейт экен. Уруш талаш кылып, будуң чадың кылып, маанайыңызды теп, баягы ким бир айткандай, настеленаңызды теп наскеге, маанайыңызды теп байпакка чейин түшүрүп туруп, анан кийин кетет экен. Кээ бир учурларда ушундай болуп атпайбы? Биртке бир өнөр коем деп, сонун келин келет, келин болуп. Аны тиги баланын кайнэжелери, эжесинин кыздары, эжесинин кайненеси, ошолор келип отуруп, киришип отуруп, жана жашынакай жашап аткан бала менен келинди ажыраштырып жүргөнгө чейин баргандар бар. Же тескерисинче, бала красавчик, сонун бала. Кайнене сонун. Келин келип алып атаң көрө зиртилдейт го. Бөлүнүп жашабайлыбы, сен баа бөлүнүп жашасак жакшы болот эле деп шыкактай берет экен. Ошондуктан өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп бекем жашай турган шериктерин табыш керек экен. Аял да айтыш керек экен, айнанайын сен айсбергке барып жашайсыңбы? Африкага барып жашайсыңбы? Каяка тоонун, зоонун ичине оюп жашап кирип кетесиңби? Менден кутулбайсың. Мени алдыңбы? Бүттем. Сен менен өмүр бою жашайм. Деш керек экен аял киши. Же болбосо эркек киши деле. Мен сени сүйүп алдым. Болду эми өмүр бою мен өлгөндө эле кутуласың. Мен өлмөйүнчө сен менден кутулбайсың. Бүттү. Кудай буйруса колумдан келишинче аталык, күйөлүк милдетимди аткарам мен, Кудай буйруса деп эркек айтыш керек экен. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Күнүнө жазат байкелер, агалар, аталар, инилер. Күнүнө аялына талак берип алып, аялыма талак берип алды, мен эмне болот деп. Бергенге чейин айт да. Ушундай болуп атат, эмне кылсам болот деп. Иштин баарын бүтүрүп койгон, анан кеңеш сурайт. Мындай болуп атат да. Эмнеке үй салайын деп атасыз? 5 комнаталы үйдү куруп бүтүп туруп, анан архитекторго барып атасыз. Мага кеңеш берип коюңуздарчы, мен үйдү куруп алдым, кандай курдум, жакшы элеби депчи. Үйдү курганга чейин барып кеңешиңиз керек да. Мына үйдү курган атам, кандай кылса компактный кылып, же мындай кылып, же тигиндей кылып там салайын деп атам. Кеңеш бериңизчи, кандай кылсам жакшы болот десе, ал чийип берет, мындай кыл, мындай кыл деп. Ошол сыяктуу сахабаларда эмне кылган? Кокус бир проблема чыкса, ушундай болуп атат, мындай кылсам болобу, же мындай кылсам болобу, кандай кылайын деп сахабалардын бардыгы пайгамбарыбыздан кеңеш сураган. Ана пайгамбар көрсөтмө бергенден кийин ошол ишти жасашкан, туура болгон. Мисалы, Зейнеп энебиз жөнүндө. Күйөөсү канча жолу ажырашам деп барат пайгамбарыбызга. Мен ажырашайынчы ушуга, мен ылайык эмес болуп атам дейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Жок, жаша дейт. Экинчи жолу келет, дагы жаша деп коет. Үчүнчүсүнө келгенде анан жарылат тиги сахабада. Эмне эле ажырашам деп атасың десе, менин деңгээлим бул аялыма тең келбей атат дейт. Аялым башкача аял дейт. Ой жүгүртүүсү, деңгээли, турган турпаты, бардык жагынан менден өйдө болуп атат. Ошол үчүн мен бул аялыма татыктуу боло албай атам. Өзүмдү орусча айтканда неприятно сезип атам дейт да, мындай жагымсыз сезип атам. Дегенде анан Алла Тааладан буйрук келип анан кийин ажырашат. Мына көрбөйсүздөр, ушундай экен. Ошондуктан бирөөнүн кызын аларда балабызды карап коюшубуз керек экен. Балдарыбыздын деңгээли ала турган келин балабыздан өйдөрөөк болсун, же тең болсун. Кээ бири балдарын оорусун эми таба эмес, тоба. Баласы турмуш курганга мындай бүдөмүк. Жарайбы, жарабайбы бүдөмүк. Ден соолук жагычы. Ошол бала иншалла бияга болуп кетет да деп туруп, бирөөнүн аймунчуктай кызын алып берип койгондор бар экен. Бул арам да, болбойт туугандар.
же башка бир баланы көрсөтүп туруп, мына сен ала турган бала мынау деп туруп, бул жаа баланы көшөгөнүн нар жагына тургузуп никени кыйып коюп атат. Ошон үчүн биздин адатыбызда бирөө айтат да дайыма эле, көшөгөнү тартып нике кыя бербейли дейт. Тартпайсың, ач көшөгөнү дейт. Көшөгөнү ачып туруп, экөө жолуктур элесем жок дейт. Шарт ачтырам да жерден. Бири-бирин каратып туруп, мына биз турабыз, сиз турабыз, ушинтип нике кыябыз деп. Анан кээ бир анан ойлонуп калат. Могу балага макулдук бердиңиз беле деп сурап туруп анан нике кыябыз. Же башка бирөөгө тийип болбасын да. Же тескерисинче. Алда болгон. Мени чоң апамдын тетиги бир туугандары болчу экен. Красавчик бала экен да, бүгүнкү тил менен айтканда. Келбеттүү жашнакай кызды көрсөтүшөт. Турмушка ылайыктуу, өзүнүн баланын табитине ылайык. Ушул кызды сүйлөшүп куда түшүп атат, мына силер куда түшкөн кызыңар дейт дагы. Макул дегенден кийин шарт башка кызды коюп туруп, көшөгөнүн артында парданы жаптырып туруп айдай берген да. Ал тиги бала жыргап келе берген. Парданы ачса башка кыз болуп чыккан. Эми Имам Маликтин апасында болсо бир жөн эми. Имам Маликти ким билесиздер да, 4 мазхабтын бирөөсү. Ал дагы үйлөнүп алып, атасы келип парданы ачканда маанайы түшүп калат да. Өңү серт, адамдын өңү суукту айтпайт билесиздер да, катуу тийип калат. Жалпы айтыла берет го, бирок мындай келгенде мунун өңү суук экен деп айтпайт. Өңү серт экен дейт, кыргыздар тергеп айткан. Анан айтат, шу өңү сертерээк болуп, маанайы түшүп калганда анан кийин ошо аял жооп берет анан. Имам Маликтин энеси. Баланча күйөөсүнө айтып атат да. Алтын, баалуу заттар каяка бекитилген болот дейт. Жердин түбүнө, кара топурактын ичине дейт. Анысынан менин ичимде баалуу урпактарың бекитилүү дейт. Кудай буйруса мыкты балдарды төрөп берем сага дейт. Дегенде анан атасы көңүлү жибип анан үйлөнөт, Имам Малик төрөлдү. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу Кудай буйруса мыкты достук боюнча кийинки темаларда улантабыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат: "Ар-раджулу ала дини халилихи", динди кармана турган эркек досунун динге болгон кармануусу канчалык ошого жараша болот. Ошон үчүн силер ким менен достошосуңар, ошого карап койгула дептир. Ошон үчүн динге бекем болгон достор менен достошсоңуздар, эртеңки күн аялына, бала чакасына же үй бүлөсүнө, байлыгына карабайт экен. Сиз байсызбы, кедейсизби, кызматчысызбы, кызматчы эмессизби, мамлекеттен эле кызматчысызбы же айылдын эле айырмасы жок экен. Сиз баягы эле дос тура берет экенсиз, баягы бир эле абалда, өзгөрбөйт экен. Ошондой достор менен достошконго Кудайым баарыбызга насип кылсын. Амин. Аллаху анфa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar. Аралыктарды сактаңыздар. Бири-бириңизерге мамлекет койгон талаптар болуп атат да. Сактансаң сактайын дедик экен го, аралыктарды сактап коюңуздар.